My dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are well by the grace of the Almighty Allah. I am also fine by the grace of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. During this pandemic, we must stay at home, not go to outside, and stay at home. It is the specialist said or say that will help us to refrain from affection, so refrain from infection. Therefore, we have to stay at home. Now look at this. If you could remember last class, yesterday I talked about pronoun, and we are doing exercise. We are solving board question. Look at this. There is another question, and this question we have completed, but very swiftly. Look at this. Shafiq and Kamal are cousins. They are also classmates. One day Shafiq told Kamal, their physics teacher, that their physics teacher Mr. Bosch had called him. So he decided to meet him. In the last exam, Shafiq did very well in the physics, but their cousin got a good thorough figure, actually finds no interest in it. He was therefore afraid of going to his teacher. Look at this. What is your first duty? Your first duty to mark the pronouns. Just how many pronouns? If you see, they act, one, there, two, him, three, he, four, him, five, there, six, he, seven, it, 8, and he, 9. There are 9 pronouns in this passage, but 9 pronouns are not incorrectly used or disagreed, but only 5, I can say, only 5 pronouns are disagreed or incorrectly used. Therefore, you have to correct the incorrect use of pronoun, clear the unclear pronoun, and therefore look at this. Shafiq and Kamal are cousins. They are also classmates. Just you will consider they. They refers to Shafiq and Kamal, and Shafiq and Kamal third person plural. Therefore the pronoun is they. In this sense, we can say they is correct. One day Shafiq told Kamal that their physics teacher. On the Shafiq told Kamal that their physics teacher, that there is a that. Now look at this. This that is not a pronoun, it is a connector. Therefore, you will not consider the connector. We never consider the connector. That demonstrative we know, that demonstrative relative pronoun that ache, but we will never consider if it is not a relative pronoun. Here that is a connector, therefore it is not our consideration. Therefore I avoid it. That their physics teacher, look at this, Shafiq told Kamal that their physics teacher, there. If you look at this there, Shafiq told Kamal. A there refers to Shafiq and Kamal. And if you look very closely, you will see that Shafiq and Kamal plural, therefore there is in plural there is not inappropriate, not incorrect. Therefore you will think about the matter. Teacher Mr. Bosch had called him. Look at this him. Him may be Shafiq, may be Kamal. Or him দ্বারা দেখো কামাল শফিককে ক্লিয়ার করেছি কিনা. Shafiq told Kamal that their physics teacher Mr. Bosch had called him. এই হিম দ্বারা নিশ্চয়ই শফিককে বুঝিয়েছে, অতএব এই শফিক এখানে একদমই ক্লিয়ার, যে কারণে এখানে এটাকে চেঞ্জ না করলে। সো হি ডিসাইডেড টু মিট হিম,
এখন এই হি উইল কনফিউজড, ইট ইজ আনক্লিয়ার, কারণ ইট রেফার্স টু শফিক or কামাল, and him. Look at this, him also is a confusing or unclear, it refers to Shafiq or Kamal or Mr. Both. Therefore you have to correct these two pronouns. In the last exam, Shafiq did very well in the exam, but their cousin, look at this, their cousin, there, it is important. Just you have to, we have to agree with the number and person. It refers to Shafiq, therefore it cannot be there. যেহেতু শফিককে রেফার করেছে সেজন্য দেয়ার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, এটা তুমি ধরে নিতে পারো, সেই জন্য এটা সিঙ্গুলার হবে। সিঙ্গুলারের শফিক অনুসারে হয়ে যাচ্ছে হিস। Actually he finds no interest in it. Look at this it. It refers to, এখানে অনেকগুলো আসছে, it refers to হতে পারে the subject physics, it refers to হতে পারে exam, আছে না এক্সাম? Mr. Bosch called, so he decided to meet him. The last exam, এই যে আছে last exam, অতএব it refers to subject physics, it refers to the exam, therefore it is confusing and unclear, and you have to be clear it whether it is subject physics or it is exam. Actually he finds no interest in it, exam এ না, সাবজেক্টের কথাই বলছে, যে কারণে you have to clear it. He was therefore afraid of going to the teacher. টিচার বলতে মিস্টার বোসকে বুঝিয়েছে, এটা ক্লিয়ার, কিন্তু এই হি শফিক or কামাল, দিস ইজ কনফিউজিং, দেয়ারফর ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ক্লিয়ার। এখন সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে যদি ক্লিয়ার করতে চাই, লুক অ্যাট দিস, এইভাবে তুমি জাজ করবে, তোমার কাজ হলো এইভাবে তুমি জাজ করবে, জাজ করে কি বলে, জাজ করে তুমি সুন্দর করে এইভাবে মানে কীভাবে জাজ করে তুমি এই জিনিসগুলোকে এইভাবে সুন্দর করে জাজ করে তারপরে কিন্তু তোমাকে কাজ করতে হবে, আন্দাজে কাজ করা যাবে না। তুমি জাস্ট স্যার যেভাবে বলছে এইভাবে তুমি এই কাজগুলো করবে, যাতে তোমার প্রবলেম না হয়। প্রত্যেকটা প্রোনাউন ইউ উইল জাজ, প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড এভরি প্রোনাউন ইউ উইল জাজ, ওয়েদার ইট ইজ কারেক্ট, ইট ইজ আনক্লিয়ার, ইট ইজ ইনকারেক্ট, ইট এগ্রিজ উইথ দ্য সাবজেক্ট or male, female, so and so forth. And now look at this, the answer is, look at this, 5. There is 5 I've corrected. তাহলে শফিক অ্যান্ড কামাল আর কাজিনস, দে আর অলসো ক্লাসমেট, তাহলে এই দে কোনো কনফিউজ করে নাই, সেই জন্য দেখে আমরা কারেক্ট করি নাই। অন ডে শফিক টোল্ড কামাল দ্যাট দেয়ার টিচার, এই যে দেয়ার টিচার, এটা বোঝাই যে শফিক অ্যান্ড কামালের টিচারের কথা বলছি, অতএব প্লুরাল, সেই হিসাবে এটাও কোনো কারেক্ট করা হয় নাই। মিস্টার বোস হ্যাড কল্ড হিম, সো হি ডিসাইডেড টু মিট মিস্টার বোস অর হিজ টিচার। এই যেখানে হি এবং হিম এটা কনফিউজিং ছিল, তো হি বলতে শফিককে বুঝিয়েছে, টু মিট মিস্টার বোস অথবা হিজ টিচার, যে কোনো একটা তুমি লিখে দেবে, হয়তো মিস্টার বোস অর টিচার। তাহলে দুটো এখানে কারেক্ট করলাম আমরা, এবং এই কারেক্ট করার জন্য তোমাকে, এটা আনক্লিয়ার ছিল সেটাকে আমরা ক্লিয়ার করলাম, এবার কিন্তু কারেক্ট করলাম না, অর্থাৎ এই হি বলতে কাকে বোঝাচ্ছে এটা ক্লিয়ার ছিল না, সেটাকে আমি ক্লিয়ার করে দিলাম শফিক দিয়ে। আর হিম বলতে এটা শফিককে বোঝাচ্ছে না কামালকে বোঝাচ্ছে না মিস্টার বোসকে বোঝাচ্ছে, সেটাও ক্লিয়ার ছিল না, সেটাকেও আমরা ক্লিয়ার করে দিলাম। ইন দ্য লাস্ট এক্সাম শফিক ডিড ভেরি ওয়েল ইন ফিজিক্স, বাট হিজ কাজিন, এই যে আসছে দেখো হিজ কাজিন, অতএব হিজ কাজিন এটাকে কারেক্ট করা হয়েছে, এখানে দেয়ার কাজিন ছিল, কারণ এটা তো আসলে শফিকের কাজিনকে বোঝাচ্ছে, অতএব আমরা এটাকে কাজ করলাম, শফিক থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, সেই জন্য হিজ হয়ে গেছে। কাজিন কাট এ সরি ফিগার, অ্যাকচুয়ালি কামাল ফাইন্ডস, হি ফাইন্ডস নো ইন্টারেস্ট, এই যে কামাল, এখানে শফিক, মিস্টার বোস অথবা কামাল যে কোনো একজন হতে পারে, আনক্লিয়ার, এটাও কিন্তু আনক্লিয়ার, অথবা এটাকে আমরা ক্লিয়ার করলাম। আর হিজ কাজিন এটা টোটালি ইনকারেক্ট ছিল, ওদের এখানে দেয়ার ছিল, এটা টোটালি ইনকারেক্ট, সেজন্য আমরা এটাকে কারেক্ট করে দিলাম, কারণ দেয়ার সাবজেক্ট ভার্বের সাথে এগ্রি হয় নাই, অর্থাৎ এটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট ছিল, সিঙ্গুলার সাবজেক্টে নিশ্চয়ই প্লুরাল প্রোনাউন আসার কথা না। নেক্সট এটা পরেরটা আনক্লিয়ার ছিল, তাই আমরা কামাল ফাইন্ডস নো ইন্টারেস্ট ইন ইট, ইট ছিল, ইট এক্সাম আর ফিজিক্স, এটা ফিজিক্স সাবজেক্টকেও সেদিন গেলাম। পরেরটা হি, এটাও আনক্লিয়ার ছিল, সেটাকে আমরা ক্লিয়ার করে দিলাম। তাহলে তুমি এখানে দেখো 1 2 তারপরে হচ্ছে 3 4 5, এই 5টাকে কিন্তু কারেক্ট করে দেওয়া হলো। 1 2 3 4 5 6, 6টা কারেক্ট হয়েছে, ঠিক আছে, 6টা কারেক্ট হয়েছে।
অতএব এই 6টাকে কারেক্ট করে দেওয়া হলো, যে কারেক্টই হোক, কিন্তু তুমি যখনই কনফিউজিং হবে, যখনই আনক্লিয়ার হবে, তখনই তুমি সেটাকে কারেক্ট করবে। সেটা 5টা হোক, 6টা হোক, 7টা হোক, আমরা জানি না, হতে পারে, কিন্তু তুমি প্রত্যেকটা প্রোনাউন অবশ্যই তুমি জাজ করবে। এরপর দেখো অ্যানাদার কোশ্চেন আছে এখানে। এই কোশ্চেনটা আমরা একটু, এটাও বোর্ডের কোশ্চেন। ট্রাভেলিং ইজ এ পার্ট অফ এডুকেশন। তাহলে এখানে দুটো নাউন আছে, ট্রাভেলিং একটা নাউন, পার্ট একটা নাউন, সরি তিনটে, এডুকেশন একটা নাউন, তিনটে নাউন আছে। দিস মিনস TACSA, ডেমনস্ট্রেটিভ, খেয়াল করো। এখন এই ডেমনস্ট্রেটিভ, এটা ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, যেহেতু মিনস ভার্বের সাবজেক্ট, সেজন্য এটা প্রোনাউন হয়েছে, অতএব এটাকে ঠিক করতে হবে, এই দিসকে ঠিক করতে হবে। গোয়িং ফ্রম প্লেস টু প্লেস, ওয়ান ক্যান এনহান্স, ওয়ান একটি আমরা জানি ইনডিফিনিট প্রোনাউন, এটাকে যদি প্রয়োজন হয় আমরা ঠিক করব, প্রয়োজন আমরা ঠিক করব না। নলেজ বাই গোয়িং ফ্রম প্লেস টু প্লেস। দিস গিভস, এই দিসও এটা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, কারণ এটিও এখানে অ্যাডজেক্টিভ না, কারণ গিভস ভার্বের প্রোনাউন হচ্ছে দিস। ইট গিভস ওয়ান হচ্ছে অবজেক্ট, যে কারণে এটিও একটি প্রোনাউন। দ্য অপরচুনিটি টু সি দ্য আনসিন অ্যান্ড নো দ্য আননোন। সাম পিপল আর অ্যাভার্স টু ট্রাভেলিং। দিস লিমিটস, এই দিস এখানে আবার ডেমনস্ট্রেটিভ, দেখো এবার কিন্তু ডেমনস্ট্রেটিভের সংখ্যা বেশি। এটাও একটি ডেমনস্ট্রেটিভ, এটাও ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, যেহেতু লিমিটস ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে দিস, কারণ সাবজেক্ট আমরা জানি প্রোনাউন ক্যান বি ইউজড অ্যাজ সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট, আর অ্যাডজেক্টিভ টু জাস্ট মডিফাই দ্য নাউন অর প্রোনাউন। হিজ ভিজন, এই হিজটা এখানে একটি প্রোনাউন আমরা জানি। হাউভার বাই ট্রাভেলিং ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, মাই নলেজ, এই যে মাই এখানে দেখো, মাই একটি প্রোনাউন, মে বি এনরিচড, আর কোনো সমস্যা এখানে নেই। এই প্রোনাউনগুলো আমরা চিহ্নিত করলাম। এখন এই প্রত্যেকটা প্রোনাউন কি তুমি কিন্তু জাজ করবে, দেখবে। যেমন এখানে তুমি যদি একটু খেয়াল করো, দিস প্লুরাল, অথচ এখানে একটাও প্লুরাল নাই। ট্রাভেলিং সিঙ্গুলার, পার্ট অফ এডুকেশন যদি একসাথে ধরো, এই পার্ট অফ এডুকেশনটা ফ্রেজ একসাথে ধরলে এটাও সিঙ্গুলার। অতএব দিস এখানে বসতেই পারে না প্লুরাল, তাহলে এটা সিঙ্গুলার হবে। এবং এটা দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে, ট্রাভেলিংকে বোঝাচ্ছে, সেটাও আমরা বুঝছি, তাহলে এটা দিস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এটা প্লুরাল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তারপরে ওয়ান এবং ইউ দিয়ে তোমাকে একটা নোট দেওয়া ছিল, যদি ইউ ক্যান রিমেম্বার, যে অন এবং ইউ দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স, অন এবং ইউ এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইউ দিয়ে করলে এটা বেশি হয়, আর অন করলে ইম্পার্সোনাল হয়, ইউ দিয়ে করলে ফ্রেন্ডলি হয়, পার্থক্য এইটুকু। অতএব অন আর ইউ, ওয়ান ক্যান এনহ্যান্স নলেজ, ইউ ক্যান এনহ্যান্স নলেজ, একই কথা, নো ডিফারেন্স অ্যাট অল। অতএব এটাকে আমরা চেঞ্জ না করলে চলবে মনে হচ্ছে। দিস গিভস, এখন এই দিস বলতে কি বোঝাচ্ছে? এখানে আছে পার্ট অফ এডুকেশন আমরা পড়লাম, তারপরে গোয়িং ফ্রম প্লেস টু প্লেস এটা একটা কাজ, ট্রাভেলিং আছে একটা নাউন, তারপরে নলেজ একটি নাউন, তারপরে গোয়িং ফ্রম প্লেস টু প্লেস। এখন এই দিস দ্বারা কাকে বুঝিয়েছে সেটা তোমাকে কিন্তু ক্লিয়ার করতে হবে। দিস গিভস ওয়ান দ্য অপরচুনিটি টু, এই দিস কোনটা? নিশ্চয়ই এই ট্রাভেলিং, অতএব এটা তোমাকে ক্লিয়ার করে দিতে হবে। এটা আনক্লিয়ার আছে, এটাকে তোমাকে ক্লিয়ার। ওয়ান এখানে আবারও ওয়ান অবজেক্ট হিসাবে আছে, অতএব ইউ করলেও যা হবে, ওয়ানকে ওয়ান করলেও তা হবে। অতএব যেহেতু অর্থের পার্থক্য নেই, তুমি এটা ইচ্ছা করলে এটাকে অ্যাভয়েড করতে পারো। আননোন, সাম পিপল আর অ্যাভার্স টু ট্রাভেলিং, ভেরি গুড, অনেক লোক ট্রাভেলিংকে পছন্দ করেন, অ্যাভার্স টু মানে পছন্দ করে। আচ্ছা, দিস লিমিটস হিজ ভিজন। এখন এই ডেমনস্ট্রেটিভ দ্বারা কী বোঝাচ্ছে? এই দিস দ্বারা এখানে অনেকগুলো নাউন চলে আসছে। আমরা জানি এই দিস হচ্ছে সিঙ্গুলার, যদি এটা প্লুরালকে রেফার করে তাহলে দিস হবে, যদি সিঙ্গুলারকে রেফার করে তাহলে এটা নিশ্চয়ই সেটাকে ক্লিয়ার করে, এটা নিশ্চয়ই আনক্লিয়ার আছে, অথবা এটাকে তোমার ক্লিয়ার করে। হিজ ভিজন, এই হিজ ভিজন বলতে কি বোঝাচ্ছে সেটাও দেখতে হবে। হিজ ভিজন বলতে এখানে ওই যে ওয়ান আছে, কারো ভিজনকে, ঠিক আছে, অথবা পিপল আছে, পিপলকে বোঝাতে পারে। অতএব পিপল হলে তাহলে এখানে হিজ হবে না, প্লুরাল হবে। তুমি এটা কিন্তু ঠিক করে নেবে, এখানে তুমি এটাকে এইভাবে তুমি বারবার জাজ করবে, এইভাবে তুমি অ্যানালাইসিস করবে, অ্যানালাইসিস করে তারপরে তুমি ঠিক করবে। হাউভার বাই ট্রাভেলিং ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, মাই নলেজ, কোত্থেকে আসলো মাই নলেজ? এখন এই মাই চেঞ্জ হবে কি না, অথবা আওয়ার হবে কি না, অথবা ওয়ান হবে কি না, কারণ এখানে মাইয়ের কোথাও কোনো রেফারেন্স নাই, হঠাৎ করে মাই চলে আসছে, তাহলে এটা কারেক্টলি ইউজ, কারোর সাথে এটা এগ্রি হওয়ার কথা না। তো কারোর সাথে যদি এগ্রি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই তোমাকে সেটা ঠিক করতে হবে। এখন দেখি আমরা এটা কিভাবে ঠিক করা হয়েছে। লুক অ্যাট দিস, এই যে এখানে দেখো, ট্রাভেলিং ইজ এ পার্ট অফ এডুকেশন, দিস অথবা এইট, যেহেতু ট্রাভেলিং কি বুঝিয়েছে অতএব এটা সিঙ্গুলার হবে অথবা এইট হবে। এইট অথবা দিস মিনস গোয়িং ফ্রম প্লেস টু প্লেস।
ওয়ান ক্যান, এই যে ওয়ানকে আমরা চেঞ্জ করলাম না, কারণ অন দিয়ে তো ইউ একই কথা অর্থ। এনহ্যান্স নলেজ বাই গোয়িং ফ্রম প্লেস টু প্লেস। এরপরে ইট গিভস ওয়ান, দিস গিভস ওয়ান, এই দিস দ্বারা ট্রাভেলিংকে বুঝিয়েছিল, এটাকে ক্লিয়ার করার জন্য, এডুকেশনকে বুঝাই নাই, তারপরে নলেজকে বুঝাই নাই, সেজন্য এটাকে আমরা ক্লিয়ার করে দিলাম। দিস গিভস, তার মানে ট্রাভেলিং গিভস ওয়ান টু অপরচুনিটি টু সি দ্য আনসিন, টু নো দ্য আননোন। সাম পিপুল আর অ্যাভার্স, এই যে সাম পিপুল, এখানে পিপুল একটা নাউন আছে, অ্যাভার্স টু ট্রাভেলিং, দেয়ার অ্যাভার্সন, এখানে ইট ছিল, তোমার খেয়াল আছে কিনা দেখো, তাহলে দেয়ার অ্যাভার্সন এখানে ছিল কি, তুমি একটু খেয়াল করো, ছিল হলো দিজ লিমিটস হিজ ভিজেন। তাহলে এই দিজ লিমিটস হিজ ভিজেন, তাহলে এই দিজ দ্বারা বোঝাচ্ছে পিপুলের অ্যাভার্সনটাকে, পিপুল যে বিমুখ, পিপুল যেটাকে পছন্দ করে না, সেই জন্য এটাকে আমরা ঠিক করে দিলাম, কারণ এটি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এটি আনক্লিয়ার, এই ক্ষেত্রে তোমাকে সুন্দর করে এটা পিপলস অ্যাভার্স বোঝাচ্ছে, অতএব এটাকে নাউন করে দেওয়া হলো, যেহেতু অ্যাভার্স ভার্ব, এটা নাউন করলে অ্যাভার্সন হয়, দেয়ার অ্যাভার্সন লিমিটস দেয়ার ভিজন, এই যে পিপুলকে বোঝাচ্ছে সেজন্য এটা প্লুরাল হয়ে গেল, কারণ প্লুরালের প্রোনাউন তো প্লুরালই হবে, অতএব এটা সিঙ্গুলার হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। হাউএভার বাই ট্রাভেলিং ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ান্স নলেজ মে বি কনসেপ্ট, ওই যে এখানে ওয়ানের কথা বলা হয়েছে, সেই জন্য মাই নলেজ হবে না, এটা ওয়ান্স নলেজ হয়ে গেল। তাহলে তুমি খেয়াল করো, এইভাবে তোমাকে বুঝে 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 জাজ করে অ্যানালিসিস করে তোমাকে কিন্তু কাজ করতে হবে। তুমি কিন্তু হুইমজিক্যালি, তুমি কিন্তু ইমোশনালি কোনো কাজ করবে না, প্রত্যেকটা প্রোনাউনকে তুমি জাজ করবে কোনটার সাথে সে অ্যাডজাস্ট হয়েছে কিনা, যেভাবে স্যার নির্দেশ করেছে, ডিরেকশন দিয়েছে, তারপরে তুমি যদি সমস্যা হয় তারপরে আমি তো আছি। নেক্সট দ্যার ইজ অ্যানাদার বোর্ড কোশ্চিন আছে, এটি সরাসরি আমাদের টেক্সট বই থেকে নিয়েছে। দেখো, ম্যান্ডেলা লেফট পাবলিক লাইফ ইন জুন 2004 টেলিং হিজ অ্যাডোরিং কান্ট্রিমেন not to call them. Regarding it, Nadim Gardimar, a Nobel laureate of South Africa, said he is an epicenter of his time, our in South Africa and your wherever you are. তাহলে এখানে দেখো যতগুলো প্রোনাউন আছে, প্রথম প্রোনাউন হচ্ছে হিজ, দ্বিতীয় প্রোনাউন হচ্ছে দেম, পরের প্রোনাউন হচ্ছে ইট, তারপরের প্রোনাউন এখানে তারপর হি, তারপর প্রোনাউন হচ্ছে হিস, তারপরের প্রোনাউন হচ্ছে আওয়ার, তারপরের প্রোনাউন হচ্ছে ইয়োর, তারপরের প্রোনাউন হচ্ছে ইউ। এখন এই প্রত্যেকটা প্রোনাউন, এখানে কিন্তু খুব বেশি লোকজনও নাই, ম্যান্ডেলা আছে, নাদিম গার্ডিমারের কথা বলা আছে, কান্ট্রিম্যানের কথা বলা আছে, নোবেল লরিয়েটের কথা বলা আছে, তাই না, এইভাবে সাউথ আফ্রিকার কথা বলা আছে, তারপরে টাইমের কথা বলা আছে, আফ্রিকার কথা, এটা আফ্রিকা তো বলছি আগে, যাই হোক, এই কতগুলো নাউন এখানে আছে, বেশি নাউন নাই, কিন্তু এই নাউনগুলোকে তোমার কিন্তু ঠিক করতে হবে যে কোন নাউনকে সে রেফার করে। যদি আনক্লিয়ার হয় তাহলে ক্লিয়ার করে দেবে, যদি ইনকারেক্টলি ইউজ হয় তাহলে ইউ হ্যাভ টু ইউজ কারেক্টলি। এখন চলো আমরা এখানে এটাকে বিচার করি, তারপরে কি হচ্ছে দেখি। ম্যান্ডেলা লেফট পাবলিক লাইফ ইন জুন টু টেলিং হিজ অ্যাডোরিং কান্ট্রিম্যান, তাহলে হিজ বলতে ম্যান্ডেলাকেই বোঝাচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই হিজ হয়তো কোনো পরিবর্তন হবে না, হিজের কোনো পরিবর্তন আসবে না। নট টু কল দেম, তাহলে এই দেম বলতে নিশ্চয়ই ম্যান্ডেলাকে বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ ম্যান্ডেলা যেহেতু দেম না, ম্যান্ডেলা সিঙ্গুলার, সেজন্য হচ্ছে এই দেমটা পরিবর্তন হতে পারে বা হওয়ার কথা। রেগার্ডিং ইট, তাহলে ইট দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে, রেগার্ডিং ইট যদি কাউকে না বোঝায় তাহলে ইট কোনো পরিবর্তন হবে না। রেগার্ডিং ইট দ্বারা যদি অন্য কাউকে বোঝায় না, অর্থাৎ ম্যান্ডেলা যে কথাটা বলছে তার রেফারেন্স যদি থাকে তাহলে এটাকে পরিবর্তন করুন। নাদিম গার্ডিমার, এ নোবেল লরিয়েট অফ সাউথ আফ্রিকা, সেইড, নাদিম গার্ডিমার বলছেন, হি ইজ অ্যাট দ্য এপিক সেন্টার অফ হিস টাইম, তাহলে হি দ্বারা কাকে, আমরা জানি হি দ্বারা ম্যান্ডেলাকে বুঝিয়েছে, এখন ম্যান্ডেলা ছাড়া হি আর কারো পরিবর্তে বসে কিনা, যদি বসে তাহলে এই হিকে ম্যান্ডেলা হিসেবে চিহ্নিত, আনক্লিয়ার আছে, এটাকে ক্লিয়ার করে দিতে হবে। অফিস টাইম, এটা ম্যান্ডেলার টাইম হবে কি না, না আমাদের টাইম হবে, না তার টাইম হবে, না নাদিম গার্ডিমারের টাইম হবে, সে তাহলে এটা হিসটাকেও পরিবর্তন করা লাগতে পারে। আওয়ার ইন সাউথ আফ্রিকা, আমাদের সাউথ আফ্রিকা, যেহেতু নাদিম গার্ডিমার বলছে, আমাদের ইন সাউথ আফ্রিকা। অ্যান্ড ইয়োর, এখন ইয়োর এখানে অবজেক্ট আছে, যেহেতু অবজেক্ট আছে তাহলে এটা পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। হোয়ার এভার ইউ আর, তাহলে এই ইউ দ্বারা আমাদেরকে বোঝাচ্ছে, সবাইকে বোঝাচ্ছে, অতএব এটা হয়তো চেঞ্জ নাও হতে পারে। এইভাবে তুমি বিচার করবে। এখন চলো আমরা দেখি যে এটা কীভাবে কী করেছে।
Mandela led public life in June 2007, telling his country, adoring countrymen, not to call him. ওই যে দেম ছিল, এটা হিম হয়ে গেল। তাহলে প্রথম হিম আমরা কারেক্ট করলাম। রিগার্ডিং হিম অর ম্যান্ডেলা, কারণ রিগার্ডিং ইট না, কারণ এটা রিগার্ডিং ম্যান্ডেলাকে বলেছে। ম্যান্ডেলাকে রিগার্ডিং করে, ম্যান্ডেলাকে রিগার্ড করে নাদিম গাডিমার একটা উক্তি করেছে। অতএব এই ইটটা টোটালি ইনকারেক্টলি ইউজ। এটাকে তুমি কিন্তু এখন কারেক্টলি ইউজ করছো। একদিকে কারেক্টলি ইউজ করা লাগছে, আরেক দিকে রেফারেন্সটা অর্থাৎ আনক্লিয়ারটাকে ক্লিয়ার করতে হয়েছে। দুই দিক থেকে এটা কিন্তু কাজ করতে হয়েছে। নাদিম গাডিমার এ নোবেল লরিয়েট অফ সাউথ আফ্রিকা সেইড হি ইজ, এই যে হি দ্বারা ম্যান্ডেলাকে বোঝাচ্ছে, আর কেউ এখানে হি নাই, সেজন্য এটা কারেক্ট হয়ে গেল, এটা রয়েই গেল। অ্যাট দ্য এপিক সেন্টার অফ আওয়ার টাইম, তাহলে অফ হিস টাইম ছিল, মনে হয় অফ আওয়ার টাইম হয়ে গেল। তারপরে আওয়ার্স ইন সাউথ আফ্রিকা, এই যে এটা পজিটিভ হয়ে গেল, অর্থাৎ এটা এখানে সাবজেক্ট হয়ে গেল আওয়ার্স ইন সাউথ আফ্রিকা। অ্যান্ড ইয়োর্স, এটাও পজিটিভ হয়ে গেল। হোয়ার এভার ইউ আর, এই ইউ কোনো পরিবর্তন হলো না। অতএব এইভাবে কিন্তু তোমাকে কাজ করতে হবে। যাই হোক, আমি এই পর্যন্তই তোমার প্রোনাউন শেষ করলাম। যদি এরপরেও তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে, কোনো জায়গায় কনফিউজিং থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে বলতে পারো। আই ট্রাই মাই বেস্ট টু সলভ ইট। আচ্ছা, নেক্সট চলো আরেকটা নতুন আইটেম আজকে আমরা আলোচনা করার কথা, সেই আইটেমটা আমরা একটু দেখি। একটি নতুন আইটেম তোমাদেরকে আলোচনা করব, সেটা এখানে নিয়ে আসছি আমি অবশ্য। সেই আইটেমটা তুমি দেখতে পারো, একটা নতুন আইটেম এখানে আলোচনায় আসছে। ইউজ অফ মডিফায়ার্স, নিউ, অর্থাৎ ইউজ অফ মডিফায়ার্স। যদি তোমাদের মনে থাকে তাহলে আমাদের মনে হয় এটাই লাস্ট আইটেম, গ্রামারের লাস্ট আইটেম, ইউজ অফ মডিফায়ার্স। এই 6টা আইটেম কিন্তু আমরা পরপর সুন্দর করে আলোচনা করলাম। এবং তুমি আনসারটা কীভাবে করবে প্রোনাউনের, সেটা তো আগেই দেখিয়ে দিয়েছি, যে 2টা আনসার করে 2টো প্যাসেজ হুবহু পুরো প্যাসেজটা তুমি তুলবে। ইউজ অফ মডিফায়ার্সের সামান্য কিছু নিয়ম, সময় হয়তো আমাকে কভার করবে না, সামান্য কিছু নিয়ম আমরা এখানে দিই। মডিফায়ার্স মানে হচ্ছে দ্য ওয়ার্ড হুইচ মডিফাইজ অ্যানাদার নাউন অর প্রোনাউন, অ্যানাদার ওয়ার্ড, এটাকে মডিফায়ার্স বলে। প্রি মডিফায়ার, পোস্ট মডিফায়ার, 2 রকমের মডিফায়ার আছে। ঠিক আছে, 2 রকমের মডিফায়ার আছে, প্রি মডিফায়ার আছে, পোস্ট মডিফায়ার আছে। আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। অর্থাৎ মডিফায়ার করতে গিয়ে আমাদের যে রুলগুলো আসবে, ইউজ অফ অ্যাডজেক্টিভ খেয়াল করে, অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভের ব্যবহার। প্রথম রুলটা হচ্ছে ইউজ অফ অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে তোমাকে প্রশ্নটা যদি করা হয় হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ বলতে কী বোঝায়, নিশ্চয়ই তুমি আনসার দিতে পারবে, কারণ এই সম্পর্কে হবে ভেরি গুড আইডিয়া। Adjective is an adjective modifies noun or pronoun. Answer: adjective modifies noun or pronoun. একটু খেয়াল রাখো, modifies noun or pronoun. নেক্সট দেখো, ম্যান ইজ এ রেশনাল অ্যানিমাল। তাহলে এখানে ম্যান ইজ এ রেশনাল অ্যানিমাল, তুমি যদি খেয়াল করো, ম্যান একটি নাউন, অ্যানিমাল একটি নাউন, তাহলে রেশনাল শব্দটা মডিফাই করছে অ্যানিমালকে, যে কারণে এই রেশনালটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। মডিফাইজ অর্থাৎ মডিফাইজ দ্য ওয়ার্ড অ্যানিমাল, রেশনাল মডিফাইজ দ্য ওয়ার্ড অ্যানিমাল। যেহেতু সে নাউনকে মডিফাই করছে, সেজন্য সে অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যাবে। এরপরে আরেকটি এক্সাম্পল, এ ম্যাডম্যান ইজ লাইক এ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল, মডিফাইজ দ্য ওয়ার্ড ম্যান অ্যান্ড অ্যানিমাল। দেখো, এ ম্যাডম্যান, ম্যাড মডিফাইজ দ্য ম্যান, ওয়াইল্ড মডিফাইজ দ্য অ্যানিমাল। অতএব যেহেতু এরা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, অর্থাৎ নাউনের পূর্বে বসে। হি ইজ ওয়াইজ বাট হিজ সান ইজ ফুল, ইজ এ ফুল, হি ইজ ওয়াইজ। এইখানে তুমি দেখো, এখানে হি ইজ ওয়াইজ, ওয়াইজ এখানে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ, কারণ হি এই প্রোনাউনের দোষগুণ প্রকাশ করেছে, এটাকে মডিফাই করেছে, সেই জন্য সে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। এখন যেটি লক্ষ্য করার বিষয় সেটি হচ্ছে, আমরা প্রথম ম্যান ইজ রেশনাল অ্যানিমাল, এ ম্যাড ম্যান ইজ লাইক এ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল, এই দুটো সেন্টেন্সে আমরা যদি খেয়াল করি, তাহলে আমরা দেখব যে অ্যাডজেক্টিভ যে মডিফাই করেছে যে ওয়ার্ডটাকে, ঠিক সেই নাউনটার সাথেই সে বসেছে। কিন্তু ইন থার্ড এক্সাম্পল, ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস থার্ড এক্সাম্পল, দ্য অ্যাডজেক্টিভ ওয়াইজ, এটি কিন্তু হিকে মডিফাই করলেও তার পূর্বে বসে নাই, তার সাথে বসে নাই, এটি ভার্বের পরে বসছে। এই সম্পর্কে তুমি কিছু আলোচনা পাবে, হয়তো সামনে আছে, তুমি দেখবে। নেক্সট, পজিশন অফ অ্যাডজেক্টিভে যে আছে, অ্যাডজেক্টিভ একটা সেন্টেন্সের কোন জায়গায় বসে,
তোমাকে জানতে হবে যে সেন্টেন্সের আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম সেটা কোন জায়গায় বসে। হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ অ্যাডজেক্টিভ ইন এ সেন্টেন্স, তোমাকে প্রশ্ন করা, ইউর আস্কড এ কোশ্চেন এবং দ্য আনসার ইজ গিভেন হিয়ার। অ্যাডজেক্টিভস আর ইউজুয়ালি ইউজড বিফোর দ্য ওয়ার্ড ইট ডিসক্রাইবস অর মডিফাইস। যে ওয়ার্ডকে সে ডিসক্রাইব করবে, যে ওয়ার্ডকে সে মডিফাই করবে, অ্যাডজেক্টিভ কিন্তু সেই ওয়ার্ডের সাথেই বসবে, সেই ওয়ার্ডের পূর্বেই বসবে, অর্থাৎ সে অন্য জায়গায় বসবে না। এ ম্যাডম্যান ইজ লাইক এ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল, এই যে এখানে যেটা আমরা বলছিলাম, গালিভার্স ট্রাভেল ইন আ ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং বুক, এই যে ইন্টারেস্টিং বুককে মডিফাই করছে, সাথেই বসেছে। শি অলওয়েজ ড্রাইভস এ ব্লু কার, তাহলে কারকে মডিফাই করছে, অতএব কারের সাথে বসছে। নেক্সট দেখো, অ্যাডজেক্টিভস অফ কোয়ালিটি আর ইউজড আফটার দ্য ওয়ার্ডস, আফটার দ্য ভার্ব, যে ভার্ব আছে এখানে বি, সিম, এপিয়ার, লুক, এই যে ওই যে যে আমার হি ওয়াজ ওয়াইজ, ওয়াইজটা কেন পরে বসলো সেটার ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া আছে। অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি যখন হবে, দেন অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি আর ইউজড আফটার দ্য ভার্বস, এই চারটা ভার্ব তুমি মনে রাখবে। এই চারটা ভার্বের পরে অ্যাডজেক্টিভ বসে, এই চারটা ভার্বের আগে অ্যাডজেক্টিভ বসবে না, বা বি, সিম, এপিয়ার, লুক, বি, সিম, এপিয়ার, লুক, তুমি এখানে দেখতে পারো। দ্য হাউস লুকড লার্জ অ্যান্ড স্পেশাস, দ্য হাউস লুকড লার্জ অ্যান্ড স্পেশাস, তুমি যে এখানে খেয়াল করো লার্জ অ্যান্ড স্পেশাস দুটোই অ্যাডজেক্টিভ। লার্জ এবং স্পেশাস এটা লুকটের পরে বসছে, যে হাউসকে মডিফাই করছে, তাই হাউজের আগে বসার কথা ছিল, কিন্তু নো, যেহেতু এখানে ভার্ব লুকড আছে সেই জন্য পরে বসছে। দ্য ওয়েদার ওয়াজ কোল্ড, ভার্ব টু বি ভার্ব আছে ওয়াজ, সেজন্য কোল্ড, ওয়েট অ্যান্ড উইন্ডি তিনটে অ্যাডজেক্টিভ আছে। অ্যাডজেক্টিভই ওয়েদারকে মডিফাই করলে ওয়েদারের আগে বসে না, পরে বসছে। ইট সিমড ডার্ক অ্যান্ড গ্লোমি, এই যে সিমড ভার্ব আছে, সে কারণে এখানে ডার্ক অ্যান্ড গ্লোমি দুটোই অ্যাডজেক্টিভ, যদিও এটা ইটকে মডিফাই করেছে কিন্তু সে ইটের আগে বসে নাই। এইভাবে এই চারটা ভার্বের ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এই চারটা ভার্বের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই পরে বসবে, এর আগে বসবে না। অতএব মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই প্রে ফর ইউ, ইউ প্রে ফর মি, I will end here today. নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার এখান থেকে উইল স্টার্ট জাস্ট ফ্রম মডিফাই ইউজ অফ মডিফায়ার্স থেকে আমরা স্টার্ট করব। শুধু অ্যাডজেক্টিভের ব্যবহারটা একটু জানিয়ে রাখলাম, দিস ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। ইউজ অফ অ্যাডজেক্টিভ, ফার্স্ট রুল হচ্ছে তোমাকে অ্যাডজেক্টিভের ইউজ কিন্তু মনে রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।